یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے وعدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کب چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کب چرچا تیرا۔ کل بھی اسلام بلند تھا، آج بھی اسلام بلند ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر حسین اعظم کا۔ جملہ نوٹ کریں دل کی تختی پر اور لے جائیں کندھا کر کے، اس جملے کو ذہن کو حاضر کریں۔ بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ کا، امت محمدیہ پر حسین اعظم کا۔ اگر ہاتھ دے دیے ہوتے، یزید کی بیعت کو قبول کر لیے ہوتے تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، شریعت مصطفیٰ پارا پارا ہو جاتا۔ مگر واہ رے حسین تیری شہادت کو سلام، واہ رے حسین تیری عدالت کو سلام، واہ رے حسین تیری جامع مردی کو سلام، واہ رے حسین تیرے جذبہ اثار کو سلام۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ اسلام بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا، مگر مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دیا۔ بہت احسان ہے، حسین سے محبت رکھو، حسین کے گھر والوں سے محبت رکھو، نبی کے خاندان سے محبت رکھو۔ بڑا احسان ہے حسین اعظم کا امت محمدیہ پر۔ اسلام کو حسین نے بچایا ہے، اپنی گردن کٹایا ہے، اسلام کے قانون کو بچایا ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ وہ حسین اعظم ہے، اللہ اکبر، جن کا مشن یہ تھا کہ سب کچھ تو لٹا دیا جائے مگر مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے دیا جائے۔ وہ کام کر کے دکھایا کربلا کی دھرتی پر۔ حسین اعظم نے اپنے نانا جان کے وعدے کو نبھایا۔ اللہ اکبر، کون حسین؟ ذرا سن لے دو چار جملے، چند باتیں جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ آج اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، جوان آدمی کا، تو گھر ماتم قضا بن جاتا ہے۔ حالانکہ مفتیان کرام کا یہ مسئلہ ہے اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی انتقال کرے، اللہ نے جو امانت دی تھی وہ امانت لے لے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ہمیں کودنے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، وقت آ گیا، انتقال ہو گیا، روح قبض سے منصوری سے پرواز کر گئی۔ آج اگر گھر میں ایک میت پڑی رہے تو گھر ماتم قضا بن جایا کرتا ہے۔ مگر واہ رے حسین تمہاری شہادت کو سلام، واہ رے حسین تمہاری ہمت اور جمع مردی کو سلام۔ علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی، علی اصغر کا بچپنا لوٹا گیا، حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی، اون و محمد کی لاشیں کو تڑپایا گیا، مگر حسین کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ سبحان اللہ، حسین کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ صبر کے دامن کو تار تار حسین نے نہ ہونے دیا۔ بار بار یہی تلقین کرتے رہے کہ حسین یہی تلقین کرتے رہے، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، ہاتھوں سے دامن اسلام نہ جانے پائے۔ وہ حسین ہے جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا، وہ حسین شیر کے مانند جو مقتل میں آیا، وہ حسین شیر کے مانند جو مقتل میں آیا، وہ حسین جو 72 زخم کھا کے مسکرایا، وہ حسین جو 72 زخم کھا کے مسکرایا، وہ حسین۔ ارے دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی، وہ حسین دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی، وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی، وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی، وہ حسین۔ وہ حسین ہے جن کی عظمت و بلندی کا کیا کہنا۔ ظالموں نے
कुछ सोचा और समझा नहीं, बहुत बड़ी गुस्ताखी कर बैठी हुसैन आजम के अहलो अयाल के साथ। जरा अंदाजा लगाएं और जहन को हाजिर करें, वो हुसैन है, अल्लाह अकबर, जिस हुसैन को नाना जान कभी चूमा करते थे और वक्त आता था तो कभी हुसैन को सूंघा भी करते थे, हुसैन को चूमा भी करते थे और हुसैन को सूमा भी करते थे। और कभी कभी ऐसा भी मौका आता था कि नाना जान अपने नवासे को अपनी गर्दन पर अपने तोशे मुबारक पर बिठा करके खिलाया भी करते थे, घुमाया भी करते थे, बहलाया भी दिल किया करते थे। अल्लाह अकबर, वो हुसैन है। एक बार का वाकया है कि इमाम अली मकाम नबी का निवासा नबी के कांधे पर सवार है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के कांधे पर सवार है, चलते चलते खेलते खेलते दिल बहल रहा है हुसैन का। सवारी इमामुल अंबिया, सवार शहीदों का इमाम है। चलते चलते हुसैन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लगाम चाहिए, या रसूल अल्लाह लगाम चाहिए। अल्लाह के नबी ने जब इतना सुना तो अपने जुल्फे मुअम्बर को बतौरे लगाम अपने नवासे के हाथ में पकड़ा दिया, अपने जुल्फे मुअम्बर को बतौरे लगाम अपने नवासे के हाथ में पकड़ा दिया। और गोया कि इस बात का अहमद मुख्तार ने ऐलान फरमा दिया, ए मेरे नवासे हुसैन, आज मेरी लगाम तुम्हारे हाथ में है, कल उम्मत की बागोडोर भी तुम्हारे हाथ। आज मेरी लगाम, मेरी जुल्फे मुअम्बर बतौरे लगाम हुसैन तुम्हारे हाथ में है, कल उम्मत की भी बागोडोर तुम्हारे हाथ में होगी। वो हुसैन है, चलते रहे, कांधे पर सवार हैं, टहल रहे हैं। नबी पाक अपने नवासे को बिठाकर घुमा रहे हैं। चलते चलते हजरत अबू बकर की उमर की नजर पड़ती है। क्या कहा हजरत उमर ने, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी बढ़िया है। जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा सवारी कितनी बढ़िया है, जिसकी सवारी नबियों का इमाम हो, जिसकी सवारी बतहा के हाकिम हो, जिसकी सवारी आमिना के लाल हो, जिसकी सवारी सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हो, उसकी किस्मत का क्या कहना, उसके बुलंदी का क्या कहना। हजरत उमर ने कहा, या हुसैन कितनी बढ़िया सवारी है, कितनी बढ़िया सवारी है। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना तो आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये तो देख लिया कि सवारी कितनी बढ़िया हुसैन की है, अरे नजर उठा के देख लो सवार कितना बढ़िया है। आका ने फरमाया, ए उमर, ये तो देख लिया कि सवारी कितनी बढ़िया है, नजर उठा के ये भी तो देख लो कि सवार कितना बढ़िया है। ए उमर, कान खोल कर सुन लो, अगर हुसैन की सवारी नबियों का इमाम है तो हुसैन भी शहीदों का इमाम। हुसैन की सवारी नबियों का इमाम है तो हुसैन भी शहीदों का इमाम है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बात इंशाअल्लाह शहादत की सुनाएंगे, ईमान मचल जाएगा। मगर हुसैन की अजमत देखो, अल्लाह अकबर, दोषे मुअम्बर पर, दोषे पैगंबर पर बैठ करके घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। वो नबी का कांधा है, वो नबी का दोषे पैगंबर है कि एक मर्तबा उसी कांधे पर अली खड़े हुए थे। हुसैन के वालिदे मुहतरम, हुसैन के पिदरे बुजुर्गवार अली हैदर कर्रार एक मर्तबा नबी के कांधे पर खड़े हुए थे तो कितना पावर मिला था, कितनी ताकत मिली थी, कितना फैज मिला था। हुसैन उसी कांधे पर एक मर्तबा नहीं, न जाने कितनी मर्तबा बैठ करके खेला करते थे, घूमा करते थे। कमजोर थे हुसैन करबला में, बोलो बोलो, हुसैन कमजोर थे, कमजोर नहीं थे, मजबूर थे, मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। खुदा की कसम, अगर नबी का नवासा हाथ उठा दिया होता तो 22,000 का लश्कर जर्रार तहस नहस हो जाता। पानी नहीं मिला, हुसैन चाहते तो आबे कौसर जन्नतुल फिरदौस से उठ के मैदान करबला की धरती पर आ जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े आए,
जिस हुसैन का रोना मुस्तफा जाने रहमत को गंवारा ना हो, जिस हुसैन की मोहब्बत के खातिर हुसैन के दिल को मुस्तफा जाने रहमत ने दुखाया नहीं, उस हुसैन को करबला में पानी नहीं मिल सकता था। अरे हिंद की सरजमीन पर, अजमेर की धरती पर नबी की आल, नबी की औलाद अगर चाह ले तो अना सागर का पानी अपने कूजे में ले आए। बात पल्ले पड़ रही है। अजमेर की धरती पर अना सागर का पानी ख्वाजा गरीब नवाज ने, नबी की जान ने, नबी की औलाद ने एक इशारे में सारा पानी अना सागर का कूजे में ले लिया। बोलो है कि नहीं? यहाँ भी पानी बंद हुआ था, फिर कविराज की हुकूमत थी, कहा यहाँ बैठने की जगह नहीं, उठ जाइए बाबा, पानी नहीं मिलेगा। अना सागर से एक कतरा हिंद के राजा ने खादिम को भेजा, एक कूजा दे करके, प्याला दे करके, जाके अना सागर से कह दो ये पानी तुझे ख्वाजा बुला रहे, ये पानी तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। खादिम पहुंचा, अना सागर की तरफ मुखातब होकर के कहा ये पानी चलो, अना सागर के ख्वाजा बुला रहे हैं। खुदा की कसम तारीख शाहिद है, अना सागर का पानी तो क्या पूरे अजमेर का पानी काजे में चला आया। सुभान अल्लाह, पूरा पानी चला आया। नबी की याल अगर हिंदुस्तान में चाह ले अजमेर की धरती पर तो अना सागर का पानी इकट्ठा कर ले, तो क्या नबी का निवासा अगर चाह लेता तो करबला की धरती पर पानी नहीं मिल सकता था? जरूर मिल सकता था, मगर एक बहुत बड़ी हिकमत है, यहाँ भी पानी बंद, वहाँ भी पानी बंद। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी बुला लिया, मांग लिया, मगर करबला की धरती पे हुसैन ने पानी मांगा नहीं, न पानी को बुलाया। चाहते बुला सकते थे मगर नहीं, एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, भूख और प्यास से रह करके उसी इम्तिहान में हुसैन आजम को कामयाबो कामरा होना था। हिंद की सरजमीन पर, अजमेर की धरती पर अना सागर के पानी को ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत के जरिए बुला लिया। वजह ये थी कि करामत दिखा करके हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना था। यहाँ तो अजमेर की धरती पर पानी बुला करके, करामत दिखा करके इस्लाम को फैलाना था, मगर करबला की धरती पर हुसैन आजम को अपनी गर्दन कटा के, अपने नौनिहालों को कुर्बान करके मजहब इस्लाम को बचाना था। मजहब इस्लाम को यहाँ फैलाना था, करामत दिखा दिया, वहाँ इस्लाम बचाना था, हुसैन ने गर्दन कटा दिया। वहाँ इस्लाम बचाना था, वही हुसैन हैं, कांधे पर सवार हो रहे हैं। बार बार नबी पाक के मजबूर नहीं थे, मजलूम थे, बड़े ताकतवर थे, मामूली बाप के बेटे नहीं थे, हजरत अली के बेटे थे, जिन्होंने एक ही हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया। उस अली के बेटे थे जिस अली के ताल्लुक से आज पूरी दुनिया इस अंदाज में खुतबा पढ़ रही है कि शाहे मर्दा, शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली के जैसा कोई जवान नहीं, अली के जैसी किसी की तलवार नहीं, अली के जैसा किसी की काट नहीं, अली के इतना कोई बहादुर नहीं, अली के जैसा कोई जवान नहीं। उस अली के बेटे थे इमाम हुसैन, और मामूली माँ के बेटे नहीं थे, ये भी जान ले, यजीदी समझे नहीं, उस फातिमा के बेटे थे, तो जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। माँ और बहनें अगर फातिमा नहीं बन सकती हैं तो कनीज़े फातिमा तो बन के दिखा दे, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन उस माँ के बेटे थे, सज्जदा, ताहिरा, तैयबा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस फातिमा के ताल्लुक से तारीख में किताबों में लिखा है कि कल जब मैदान महशर का दिन होगा, फिर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो जहन्नम के ऊपर पुरसरात बिछाई जाएगी, फातिमा को गुजरना होगा तो गैब से आवाज आएगी, ए अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो। ए अहले महशर, जितने लोग हैं मैदान महशर में, सब अपने अपने सरों को झुका लें। क्यों? इसलिए आज फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुरसरात से गुजरने वाली। सुभान अल्लाह।
اللہ وہ سبحان سیدہ اللہ فاطمہ ہیں جس کی تعریف کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان آئے مد کی راحت پہ لاکھوں سلام سبحان پہ اللہ سبحان لاکھوں اللہ سلام وہ حسین ہیں جن کی عظمت کا کوئی جواب نہیں، وہ حسین ہیں جن کی طاقت و قوت کا کوئی جواب نہیں، وہ حسین ہیں جو نبی دو جہاں کے کاندھے پر بارہا کھیلا اور گھوما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہی کے والد محترم علی جب کھڑے ہوئے تھے تو کتنا پاور ملا تھا، کتنی طاقت ملی تھی، وہ بات بتا دو چھوڑ دیں؟ بتائی ہو؟ ہاں، تو سنیں گے محبت سے؟ ہاں، کتنا پاور ملا تھا، سنو۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا تھا، فتح مکہ ہوا، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے تھے۔ کتنے؟ گنتی کر کے بتانا جلدی سے، بولو بھائی۔ رات تورے بولا ایک جگہ کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں تو مولانا صاحب سمجھو جتنا ہے گنوارے بیٹھے ہیں، مولانا صاحب نے سوال لگ دیا کہ بتاؤ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ کٹھن ہے کہ آسان بتاؤ؟ سوال آسان ہے، بچہ جانتا فجر میں کتنی رکعت، کہا فجر میں کتنی رکعت ہے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 13 رکعت ہے۔ کہا ہمارے خیال سے فجر میں 13 رکعت ہے۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کہیں بچہ تو بیٹھ جاؤ، موبائل والے ہو لگتا ہے تو رات دن موبائل چلاوت، کہا جانو فجر میں کتنی رکعت، بیٹھ جاؤ، تمہارے بولے سے نہ بولے بہتر ہے۔ مولانا صاحب نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، دوسرا کوئی نوجوان ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو کر کے بتا دے فجر میں کتنی رکعت ہے؟ ایک کھڑا ہوا نوجوان نے کہا مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 18 رکعت ہے۔ مولانا صاحب کہیں تم بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا مولانا صاحب نے ارے بھائی کوئی ہوشیار عقل مند نوجوان ہے جو بتا دے فجر میں کتنی رکعت ہے؟ تیسرا کھڑا ہوا، کہا مولانا صاحب ہمارے خیال سے 30 رکعت ہے۔ چوتھا کھڑا ہوا، چلا والا تھا، کہا مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 40 رکعت ہے۔ جیسے 40 کہا، ایک بزرگ نمازی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے پیر میں دھکا دیا، کہا بیوقوف ارے فجر میں 4 رکعت ہے، جلدی سے تو بول دے، جیت جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا اے بزرگ، اے بابا دادا، چپ رہو، تم بھلا ہو، بھائی مولانا 40 کا نہیں مانس تو بھلا 4 پہ مانی۔ 12 کے 13 کے 18 کے 30 ہم تو 40 تک پہنچ گئے، بھائی مولانا 40 کے نہیں مانا تھے تو بھلا 4 پہ منی ہے۔ جتنے تھے وہاں سب گنوارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرات الحمدللہ ہوشیار ہیں، کیونکہ جیو کا زمانہ ہے نا، کیسے نوجوان پیچھے ہٹے، سب آگے بھاگ رہے ہیں، موبائل نے تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ پولیے پر درد نوجوان 1 بجے رات تک نظر آتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت بڑا یہ ناانصاف کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ۔ خدا کی قسم، وقت کی قیمت سمجھو، وقت کی ویلو سمجھو، وقت کی قدر کرو، ہمیشہ کامیاب و کامرا نظر آؤ گے۔ اپنے موبائل میں گندی چیزوں کو مت لوڈ کرو، فحش باتوں کو مت سنو۔ اگر موبائل سے سننا ہے تو مصطفیٰ کی ناز سنا کرو، مصطفیٰ کی بات سنا کرو۔ موبائل کی اسکرین پر ننگی گندی تصویروں کو مت دیکھا کرو۔ اگر موبائل کی اسکرین پر پہلی نظر پڑے گنبد خضرا لوڈ کر لو، مصطفیٰ جان رحمت کا مزار مقدس دیکھا کرو، بے شک سبحان اللہ۔ دیکھا کرو۔ مسلمانوں، بات دور نکل جائے گی، انشاءاللہ آئے گی اصلاح کی بات تو آگے چل کے ہم بیان کرنے کی ضمناً کوشش کریں گے۔ پہلے آپ دیکھیں ذرا، حسین مجبور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، اپنے نانا جان کے کاندھے پر گھوما کرتے تھے۔ وہ نبی کا کاندھا، وہ نبی کا دوسے پیغمبر، جس کاندھے پر ایک مرتبہ علی کھڑے ہوئے تھے، کتنا پاور ملا تھا۔ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے، سرور دو عالم نے، مختار دو عالم نے، بطحا کے حاکم نے، آمینہ کے لال نے ایک ایک بت کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ سے، اللہ کے گھر سے پھینکنا شروع کیا، صاف کرنا شروع کیا۔ ایک بت تھا
जो ऊंचे रखा हुआ था, बुलंद मकाम पे रखा हुआ था, अल्लाह के रसूल वहां तक ना पहुंच पाए तो हजरत अली को बुलाया था। ए अली आओ, सारे बुतों को खाने काबा से पाको साफ कर दिया, मगर एक ठू बड़े ऊपर रखा हुआ है, ऐसा करो मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ और बुत को उठा करके फेंक दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ और वो बुत उठा करके फेंक दो। सीढ़ी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, कोई माकूल से नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, अली को आओ मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ। अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो सही है, ये हुक्म किसी और का नहीं है, मुख्तारे दो आलम का है। मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह ये तो सही है कि हुक्म आमिना के लाल का है, मगर या हबीब अल्लाह मेरी गैरत को गंवारा नहीं है कि अली का कदम हो, नबी का कांधा हो। मोहब्बत से बोलो, हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं आपको, एक एक बात आपके दिल में उतार रहे हैं। और मेरा दावा चैलेंज है, फैजान शोएबुल औलिया है कि जब जाएंगे तो आप जरूर कहेंगे कि मौलाना आए थे नौडियामा से, बॉर्डर से नेपाल के, एक एक बात उनकी समझ में आ गई। इंशाअल्लाह जरूर इस बात को हमसे नहीं तो हाफिज खैरुद्दीन साहब से जरूर कहेंगे। इसीलिए मैं बहुत तेजी के साथ नहीं बल्कि समझाने की भी नीयत है और सुनाने की भी नीयत है। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो सही है कि मैं कांधे पर खड़े हो जाऊं, आपका हुक्म है बुत को उठाकर फेंक दूं, मगर या हबीब अल्लाह अली की मोहब्बत को गंवारा नहीं, अली की गैरत को गंवारा नहीं कि अली का कदम हो, नबी का कांधा हो। हाँ या रसूल अल्लाह ये हो सकता है कि अली की गर्दन हो, नबी का कदम मुबारक। समझ रहे हैं हजरत, आप सब समझ रहे हैं माशाअल्लाह, इशारा भी समझ रहे हैं। अल्लाह के रसूल से अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये हो सकता है कि मेरा गर्दन हो, मेरा कांधा हो, मेरी गर्दन हो, मेरा कांधा हो और आपका कदम मुबारक हो। या रसूल अल्लाह इसी कदम पाक के ताल्लुक से मेरा अकीदा है कि जहाँ जहाँ वो कदम गिरा है, जलवागर हुआ है, वो जमीन अजमत वाली होती चली गई। आज मेरी भी खुशकिस्मती का सितारा बुलंद हो जाए, या रसूल अल्लाह कि आपका कदम मेरे कांधे पर पड़ जाए। या रसूल अल्लाह जहाँ हजरत आदम का कदम पड़ा अल्लाह ने मैदान अरफात बना दिया, जहाँ नूह अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा अल्लाह ने जूदी पहाड़ बना दिया, जहाँ इस्माइल ने एड़ी रगड़ी अल्लाह ने आबे ज़मज़म को पैदा फरमा दिया, जहाँ अल्लाह के खलील ने कदम रखा अल्लाह ने उस जगह को मुसल्ला बना दिया, मगर जहाँ अल्लाह के हबीब ने कदम रखा अल्लाह ने उस जगह को अर्शे मुअल्ला बना दिया। अल्लाह ने उस जगह को अर्शे मुअल्ला बना दिया। आला हजरत बोल पड़े, या रसूल अल्लाह खाई कुराने खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम।